पिछले कई महीनों तो चल रही है। केजरीवाल की कोशिश सी कि कोई ना कोई बंदा लभा, उन्होंने विश्वास भगवंत मान ते नहीं सी। ਜਦੋਂ पिछले एक साल के अंदर जो भी केजरीवाल आते तो प्रैस उन्होंने पुछती, भगवंत मान नाल बैठा होंदा, उन्होंने प्रधान है कि चेहरा किहड़ा होगा, कहता कोई चंगा बंदा देवांगे। वो प्रैस वाले भगवंत मान का नाम लेंदे, फिर भी वो भगवंत मान के हक च नहीं। बड़े कोशिश की केजरीवाल ने वक्-वक् लोगों नूं, वक्-वक् पार्टियां दे लोगों नूं लियाउण दी कोशिश की कि मैं चेहरा देवां, क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट भगवंत मान ते नहीं सी। अखीर विच कोई भी आम आदमी पार्टी जान नूं तैयार नहीं, तो मजबूरन क्योंकि इलैक्शन आ गया, कोड लग गया, हुण इलैक्शन का समा आ गया, हुण टाइम नहीं है, तो उन्हें भगवंत मान नूं चेहरा बनाया। कि भगवंत मान केपेबल है पंजाब की अगवाई करने वास्ते? केजरीवाल कंधां ते लिखी बैठा है कि केजरीवाल नूं विश्वास करो, एक मौका केजरीवाल नूं दिओ। कि वो बोर्ड पट्टूगा तो कहूगा हुण एक मौका भगवंत मान नूं दिओ? क्योंकि पिछले साल का मैं देख रहा पंजाब दे किसी वर्कर आम आदमी पार्टी के लीडर नूं अगे नहीं किया जा रहा, उन्होंने पूछा नहीं जा रहा। जो या केजरीवाल बयान दिंदा या राघव चड्डा जो दिल्ली आया, आई कारण है तुम देखियो कि 4 MP जिते 3 भज गए, 20 MLA जिते 11 भज गए। हुण जिहड़े उम्मीदवार पार्टियां छड्ड के भजी जाते हैं, वोटां खरीदण अपना टिकटां वेचण के इल्ज़ाम लगी जाते हैं। जिहड़ी आम आदमी पार्टी जिस मुद्दे ते आई सी कि असी कोई सियासी लीडर नूं नहीं देवांगे टिकटां, असी फ्रैश जनता तो नुमाइंदे चुन के बंदे भेजांगे, एक्टी सारे ही जिहड़ी पार्टी के रिजैक्टेड लीडर है उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ दिता। एक दिन पहले वो आदमी बीजेपी हुंदा है, एक दिन बाद वो आम आदमी पार्टी का ज्वाइन करके कैंਡੀਡੇਟ बन जाता है। कोई अकाली दल हुंदा है, एक दिन पहले वो अकाली दल ने टिकट नहीं दी, वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर टिकट हो जाती है। सो जिहड़ी इमेज जिहड़ी गल ते आम आदमी पार्टी खड़ी हुई सी सिद्धांतां ते, वो सारी आप ही इन्होंने तोड़ी है। क्योंकि केजरीवाल का असली निशाना है भगवंत मान नूं तां कल्ला उन्हें फ्रंट रखिया है। असली निशाना है कि जे मेरी मेजोरिटी पंजाब चाहती है, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बनना है। आई कारण है कि उन्होंने जिहड़ी कैंपेन जिन्ना कुछ चल रहा है, कल्ले केजरीवाल के नाम से केजरीवाल नूं एक मौका दिओ। किते पंजाब दे कांग्रेस के लीडर की कोई पंजाब दे आम आदमी पार्टी लीडर की करती, पंजाब दे किसी लीडर नूं केजरीवाल विश्वास नहीं करता, तो केजरीवाल कल्ला अपना ही नाम लेना चाहना है। तो जिहड़े पार्टी प्रधान जिहड़े भगवंत मान जी है, उन्हां बारे जिवें केजरीवाल ने अपनी पूरी जिंदगी झूठ बोलिया, क्या कुछ तो किया हो, भगवंत मान एक वो इंसान है जिन्हें अपनी माँ की झूठी सौं खाधी। संगरूर जिले की एक रैली विच जो सारे पंजाब के लोग उन्होंने वीडियो देखते सी, भगवंत मान शराब पी के किते सड़क ते डिग पैंदा सी, किते पुलिस वाले फड़ के लैके जाते सी, गड्डी च वाड़ते सी, किते उहदी रोटी खांदे दियां फोटो वीडियो आईयां जिथे तुसीं देख नहीं सकते कि बंदा किवें किस तरीके नाल बंदा बनया फिरदा है। तो फिर उन्होंने मजबूर किया कि तू जाके सौं खा के शराब छड्डेगा। उस इंसान ने अपनी पूरी भरी संगत सामने, पूरे पंजाब सामने अपने माँ के सिर ते हथ रख के सौं खाधी कि मैं अज तो शराब छड्डूंगा। उस दिन के 3 दिन बाद फिर तो शराब पी बैठा है। अज बच्चा जाता, अज तक वो शराब पी रहा है। जिहड़ा बंदा अपनी माँ की झूठी सौं खा सकता है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटका साहब की झूठी सौं खाधी। तो मैं पंजाब की जनता को बेनती करना चाहना है कि आपां पछाणीए मुख्यमंत्री वो होना चाहिए जिहड़ा बंदा सोबर होए, स्ट्रोंग होए, डिसाइसिव होए, जिहदा किरदार होए, जिन्हें काम करके दिखाया होए। तो आ एक बहुत अहम मोड़ ते पंजाब आ गया, क्योंकि पंजाब दे इलैक्शन है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री है पंजाब नूं अगे भी ले जा सकता है तो पंजाब नूं डबो भी सकता है। 5 साल कैप्टन ने झूठियां सौंवां खा के लोगों को झूठे वादे करके ऐजे वादे किए जिहड़े लोगों ने
सोच भी नहीं सकिया कि आ चीज़ां सानूं मिल जाणगीਆਂ, तो इस करके वोटां ले लिया। पर वो ਜਿਹੜੇ लोकी सौवां खाणगे, झूठे वादे करनगे, फॉर्म भराउणगे, ਇਹਦਾ मतलब आ वो लोग है ਜਿਹੜੇ ठगी मारना चाਹੁੰਦੇ है। श्रोमणी अकाली दल जबान की पक्की पार्टी है। श्रोमणी अकाली दल ने लगातार इतिहास गवाह है कि जो किया वो कीता है। सरदार प्रकाश सिंह बादल 5 बार मुख्यमंत्री बने क्योंकि उन्होंने जो किया कीता है। लोगों को विश्वास है कि सरदार बादल ते उन श्रोमणी अकाली दल ते एंड BSP गठजोड़ ते, क्योंकि आप पुराना गठजोड़ 66 होया सी, 96 होया सी, ते पूरे पंजाब 'च एक तूफान इकट्ठा होया सी। सो आ दोनों पार्टियां गरीब की गल करदियां, आम जनता की गल करदियां, उन्हां वास्ते लड़ाई लड़दियां। सो दो ताकतां इकट्ठियां होईयां, श्रोमणी अकाली दल BSP। ते मैं पंजाब की जनता नूं बेनती करना, जिन्ने भी अज लोग इन्हां पार्टियां जा रहे हैं, छड्ड रहे हैं, वो सारे मौका प्रस्त लोग है। श्रोमणी अकाली दल BSP की लीडरशिप स्ट्रोंग है, पार्टी इकट्ठी है। 2 महीने हो गए असीं लोगों नूं अपने कैंडिडेट नूं अनाउंस कीते, 2 महीने हो गए कैंडिडेट कंपेन करदे नूं। इन्हां पार्टियां दे हाले तुसीं हालात देखियो, पता नहीं अज वो बंदा पार्टी च है, कल किसे च है। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਜੇ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ। ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰ 18 ਈਅਰ ਤੋਂ ਹੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, सब तो वड्डा रेत माफिया पंजाब दा चन्नी मुख्यमंत्री है। अज उहदे रिश्तेदार ते रेड हुई है। देखो करोड़ा रुपये घपला किया, करोड़ा रुपये पिछले 5 साल कांग्रेसी मंत्रियों ने, MLA ने, इन्हां लीडरां ने रेत अपने पंजाब के खजाने ने लुटिया। रेत माफिया तुसीं अखबार भी लिख के थक गए। अज मैं अखबार पढ़ रहा सी कि देखो किड्डा वड्डे घपले, खुली छुट्टी ਦਿੱਤੀ है। ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਸੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ BJP ਦਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੇਕ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿਹਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਰਸਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਪੇਬਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਕੀ ਉਹ ਬੋਰਡ ਪੱਟੂਗਾ ਤੇ ਕਹੂਗਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ। ਆਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ 4 MP ਜਿੱਤੇ, 3 ਭੱਜ ਗਏ, 20 MLA ਜਿੱਤੇ, 11 ਭੱਜ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਆਪਣਾ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਟਿਕਟਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਾਂਗੇ,
ਐਕਟੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਿਜੈਕਟਡ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਟਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਉਹਨੇ ਫਰੰਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕਰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਵਾੜਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੇਗਾ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਬਰ ਹੋਏ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏ, ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਹੋਏ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਏ। ਤੋ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਣਗੇ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਗੇ, ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਐਂਡ ਬੀਐਸਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਗੱਠਜੋੜ 66 ਹੋਇਆ ਸੀ, 96 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀਆਂ। ਸੋ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਐਸਪੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਿਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਜੇ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰ ਈਡੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿਹਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਰਸਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਪੇਬਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਕੀ ਉਹ ਬੋਰਡ ਪੱਟੂਗਾ ਤੇ ਕਹੂਗਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਇਆ। ਆਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ 4 MP ਜਿੱਤੇ, 3 ਭੱਜ ਗਏ, 20 MLA ਜਿੱਤੇ, 11 ਭੱਜ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਆਪਣਾ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਟਿਕਟਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਐਕਟੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਿਜੈਕਟਡ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਟਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਉਹਨੇ ਫਰੰਟ ਰੱਖਿਆ। ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕਰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਵਾੜਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੇਗਾ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣੀਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਬਰ ਹੋਏ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏ, ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਹੋਏ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਏ। ਤੋ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਣਗੇ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਗੇ, ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਐਂਡ BSP ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਗੱਠਜੋੜ 66 ਹੋਇਆ ਸੀ, 96 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀਆਂ। ਸੋ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BSP ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BSP ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਿਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਜੇ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿਹਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਰਸਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ